रूपा थालिया न्यूज को अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आमर जो धारावाहिक चली प्रणाम ओडिशा गुरुवे नम यही कार्यक्रम आम आज एभली जड़े व्यक्तिशेष पाखे पहुँचीचु। एक भिन्न चिंता चेतनार मनीष, साधारण असाधारण प्रतिभा, साधारण मनीष किंतु असाधारण प्रतिभा, जहाँ पाखे प्रतिभा भरपूर रही। भिन्न एक चिंता चेतनार मनीष सी बंधु आदित्य कुमार आचार्य, आम पड़ोसी जिला मयूरभंजर घर सहित आम आज दुई पद कथा हवा। ये आज वर्तमान समाज रे जो शिक्षा व्यवस्था चली समय शिक्षा वर्तमान शिक्षा भितर कौन फरक अच्छी एवं कौन कहले कौन कले बा कौन कि प्रकार व्यवस्था कले ये शिक्षा सुधुरी अवस्था सुधुरी जीव एवं पिला मानकर जो अवक्षमुखी समाज ये समाज एक ध्वंसाभिमुख आड़ को गति करुच्ची गति नक एक आदर्श समाज गठिदेव से सार सहित दुई पद कथा। सार रूपा थालिया न्यूज को आपको अनेक धन्यवाद सर। सार आपण आमको कहिबे जे जो वर्तमान शिक्षा आपण परिचय देबे एवं वर्तमान शिक्षा व्यवस्था आपण समय शिक्षा व्यवस्था ए विषय कौन दुई पद कथा रखिबे। मो आदित्य कुमार आचार्य, इतिहास प्राध्यापक, औपदा उच्च माध्यमिक विद्यालय कि मोर कर्ममय जीवन आरंभ हुए जो अनुष्ठान मु पाठ पढ़ी से अनुष्ठान ही रायमपुर महाविद्यालय, रायमपुर घर मध्य रायमपुर पौरपालिका भितर वार्ड नंबर 4। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था निम्नाभिमुखी आड़ को गति करुच्ची, कारण आम मैंने जो पाठ पढ़ुले आम पाठ पढ़ुवा समय जो प्रकार पाठ्य खसड़ा थिला, जो गुड़े स्टेप टू स्टेप आम पाठ पढ़ी कि वर्तमान सेया नहीं। अवश्य बुद्धिजीवी महामनीषी मान चिंताधारा आम चिंता भितर आम चिंताधारा भितर बहुत किसी पार्थक्य परिलक्षित हुए। कारण आम ग्राउंड रे आम पिला मानू जो शिक्षादान करुचु से आम उपलब्धि करुचु। आम जो पाठ पढ़ुलु से मधुसूदन दासंकर जो वर्णबोध से वर्णबोध आम पढ़ी आम युक्ताक्षर पढ़ी आम सिस्टमेटिकली पढ़ी। युक्ताक्षर पढ़ी सारा पर आम 1 2 करके 100 पर्यंत शिखिले, तापरे पणकिया शिखिले, तापरे जग वियोग हरण गुणन ये सब शिखिले। किंतु वर्तमान पाठ्य खसड़ा भितर देखिले आश्चर्य लगुच जे प्रकृत में बुद्धिजीवी मानकर उद्देश्य जे पिला माननको शिक्षित करवा ना पिला माननको मूर्ख करवा ताहा मु विवेचना करि पारे नै। मते हास्यास्पद जाना पड़े, कारण चतुर्थ पंचम श्रेणी पर्यंत पाठ्य खसड़ा अच्छी बृहत्तम संख्या एवं क्षुद्रतम संख्या सेतिक पर्यंत शिखा होची। आपणकर वर्तमान ए रूपा थाली माध्यम मु अवगत करने को जाऊँगी जे प्रकृत पक्षरे जो शुद्ध लिखन प्रतियोगिता संवाद रे जो अनुष्ठित होउची मु सेठी देखिबा पाइली। आमे देखिथिले आमे पढ़ी अनुसार जेतेबेले जग हुए करे अनुसार कंग आ दंतस कंस, किंतु तांकर मु देखुची दंतस रे अनुसार बरे आकार द एवं समस्त उच्चारण करी पढ़ुचंती जे संवाद। किंतु मु जेतिकी पाठ पढ़ी जानी सी प्रकृत संवाद न संवाद। आमे जेते पाठ पढ़ी से दंतस मरे ब तैरे आकार द संवाद आम पाठ पढ़ुले। तेणु वर्तमान छुआ आउ युक्ताक्षर किसी शिखि नांती एवं पाश्चात्य संस्कृति पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था आमर ओडिया संस्कृति ओडिया भाषा ओडिया शिक्षा व्यवस्था को संपूर्ण भाव में विपर्जय कर सारे। तेणुक वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को जदि आम सजाड़ा जावा ताले आमूलचूल से किसी परिवर्तन आवश्यकता रही। पुणी पुनर्बार पुराणा ढांचा पुराणा बही से सब जिनस को आमको आने पड़ो। कारण आपड़ भल भाव जानी आमर राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जो पाठ्य खसड़ा एवं पुस्तक एवं तत्सहित आपण देखिए सब शिशु मंदिर पाठ्य खसड़ा या यथेष्ट उन्नत। जदि प्रकृत पक्ष शिक्षा व्यवस्था को आग को नेबार अच्छी ताले सरकार
କୌଣସି ବାଛ ବିଚାର ନ କରିକି ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପାଠ୍ୟଶାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ସେଇଭଳିଆ ପାଠ୍ୟଶାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯଦି ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପାଠ୍ୟଶାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ମାନେ ଶିକ୍ଷାୟତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଆହରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ବୋଲି ଏଇଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତାମତ। ଶିକ୍ଷାୟତନ ଗୁଡ଼ାକର ସାଧାରଣତଃ ଶିକ୍ଷାୟତନ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ରହିଲେ ଭଲ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାୟତନରେ ପ୍ରଥମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯଦିଓ ସରକାର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବା ଉଚିତ। କାରଣ ଛୁଆମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମଳମତି ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତ 2ରେ ଆସିକି ଅଧ୍ୟାପନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦ ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ସେମାନେ ଦିଗଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୟସ ଯେହେତୁ ଟିନ୍ ଏଜ୍ ସେମାନେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ପରିବାର ସହିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସୁସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯଦି ଆଗଭର ହେଇକିରି ପିଲାଙ୍କର ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭୟ ରହିବ। କାରଣ ତ ପନିସମେଣ୍ଟ ଫ୍ରି ଜୋନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଛୋଟବେଳୁ ଆଉ ମାନେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯଦି ଅଭିଭାବକମାନେ ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭୟ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତା ଏବଂ ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ସୁଧାରି ଯାଆନ୍ତା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର କ'ଣ, ଆମେ ଆସିଲେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ପିଲା ବୁଝିଲା କେତେ ନ ବୁଝିଲା କେତେ, ଆମର ଦରମା କ'ଣ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି କି? ଏବଂ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଏ ପିଲା ଆଗାମୀ ଦିନର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ସେ ପିଲାର ସ୍ମୃତିର ମାନସପଟରେ ଯଦି ନିଜକୁ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁବି, ଚିନ୍ତା କରିବି, ତାହେଲେ ମୋର ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୂମିକା ରହିଛି ଏବଂ ସେ ପିଲାକୁ କେବଳ ପାଠ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସୁନାଗରିକ କେମିତି ହେଇପାରିବ। କାରଣ ଗୋଟେ ଟିଚରର ଭୂମିକା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ର ଗଠନ କରିବା। ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାୟତନରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନିଜେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିକି ଏକ ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମନ କଥା ଦୁଇ ପଦ ରୂପାଥେଳେ କହିଲେ। ନବବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଆମେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ ଭଗବତ ଚେତନାର ରହିବା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷ ଗଠନ କରିବାରେ ବିନିଯୋଗ ହଉ। ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ ଏ ଆଶା ଓ ଭରସା ରଖି ପୁଣି ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କୁଶଳ କାମନା କରି ରହୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ସମାଜରେ ଜଣେ ବ୍ୟତିରେକ ମଣିଷ, ଏମିତି ମଣିଷ ଆଜିକି ମୋର 57 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ମୁଁ ଏମିତି ମଣିଷକୁ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ସ୍ୱାର୍ଥାନ୍ୱେଷୀ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ପିତା ପୁତ୍ର ଭିତରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଯେ ଆପଣ ଯେ ମାନେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଜଣେ ମଣିଷ ଏହା ଭାବିଲେ ମୋତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଏକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସହିତ ଯେଉଁ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ସମ୍ଭବତଃ ଆଉ ଜୀବନର ଏହି ଚଲାପଥରେ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କେବେ ମଣିଷ ଜଣେ ମିଳିବେ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଏକ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ଏଇଭଳିଆ ମଣିଷକୁ ସମାଜର ଭଲ କାମ ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନ ବହୁ ପରମାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଞ୍ଚିକି ରୁହନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।